Welcome all the student. In this lecture, we discuss about the content in the remaining topic. In last lecture, we discussed about the syllabus, then weightage of the concrete technology subject in the semester, and content from topic first to 3. Topic number 4 is the concrete mix design and testing of concrete. In this, point number first is concrete mix design and testing of concrete. Concrete mix design means if you want a particular grade of the concrete, then we have to design it by using the different methods. And after designing, we have to test it to get the results to know the actual value of the strength and other parameters. Next, objectives of mixed design. To get a required strength of a concrete or required grade of a concrete, to have a proper design and also to optimize the cost. These are the some objectives. ज्यावेळी आपण एखादं ग्रेडचं कॉन्क्रीट तयार करणार असतो त्यावेळी त्याच्यासाठी आपण एखादं प्रपोर्शन डिझाईन करतो आणि ते जे डिझाईन केलेलं प्रपोर्शन आहे सिमेंट सँड ॲग्रिगेट वॉटर विथ रिक्वायर्ड ॲडमिक्चर त्याचं आपण डिझाईन केल्यानंतर जे आपण कॉन्क्रीट कास्ट करतो कास्टिंग केल्यानंतर त्याचे क्युरिंग करून आपण परत त्याचं टेस्टिंग घ्यावं लागतं म्हणजे ज्या ग्रेडचं आपण कॉन्क्रीट डिझाईन केलं आहे ती स्ट्रेंथ आपल्याला मिळते का याचं आपण टेस्टिंग करून घेतो आणि तो पार्ट म्हणजेच मिक्स डिझाईन आणि टेस्टिंग ऑफ कॉन्क्रीट. ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजेच ज्याच्यामध्ये आपण कॉन्क्रीट मिक्स डिझाईन का करायचं किंवा त्याचा पर्पज आहे आपल्याला रिक्वायर्ड ग्रेडचं कॉन्क्रीट मिळावं आणि वेल प्रपोर्शन त्याचं व्हावं आणि जे रिक्वायर्ड क्वालिटी आहे ती आपल्याला मिळावी त्याच्यासाठी आपण मिक्स डिझाईनचं जे स्टेप असतील किंवा जे काही पॅरामीटर असतील ते आपण फॉलो करतो. नेक्स्ट वन इज लिस्ट ऑफ द डिफरंट मेथड्स ऑफ मिक्स डिझाईन. देर आर नंबर ऑफ मेथड्स. फॉर एक्झाम्पल IS standard method is also included. Other methods are available for the mixed design, and as per suitability we choose any of the method and follow the steps for the design, and after following the step we can come to the conclusion about the mixed proportion. याच्यामध्ये वेगवेगळ्या मेथड्स दिलेल्या आहेत त्याच्यामधले जे आपण योग्य मेथड वाटेल ते आपण यूज करू शकतो आणि त्याच्याप्रमाणे जर आपण सिमेंट सँड आणि ॲग्रिगेट याचं व्हॉल्यूम असेल किंवा बाय वेट याचं आपण प्रपोर्शन डिसाईड करतो किंवा फाइंड आउट करतो वॉटर सिमेंट रेशो फाइंड आउट करतो आणि ते जे प्रपोर्शन आहे त्याचा यूज करून आपण पर्टिक्युलर ग्रेडचं कॉन्क्रीट तयार करतो आणि ज्यावेळी हे कॉन्क्रीट तयार होईल त्यावेळी आपण त्याचं टेस्टिंग घेतो. मग हे जे मिक्स प्रपोर्शन आपण डिझाईन करणार आहे त्याच्यासाठी काही मेथड्स आहेत त्या मेथड या पॉईंटमध्ये इन्क्लूड केलेल्या आहेत. लास्ट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्टिंग मशीन or which are used for the concrete. Non-destructive testing machines are the equipments, we can say equipment, which are very useful for the testing. In non-destructive testing, we can check the qualities or the strength of the concrete without breaking the member. There are two methods of testing. One is destructive, second is non-destructive. In destructive included, for example, failure of the cube or testing the concrete cube in a CTM in which the concrete is totally destructed or we make a failure of concrete to get a result. But in non-destructive, we not required to fail the member or break the member by using the equipment or instrument given to us like a ribbon hammer or ultrasonic pulse velocity. One can check
the quality, strength, and approximately durability of a member. So, non-destructive testing is commonly used for testing of a casted concrete or any structure. Commonly, NDT means non-destructive testing machine. Testing of a concrete is used for the structures in which we have to know the life of the structure or the qualities of the materials or the concrete and steel. Sometimes we have to use the number of equipment, and from average analysis of the results we can come to the conclusion about quality of the concrete. Nowadays the structural audit is very essential for the old structure or the bridges. So NDT method is most useful technique. NDT methods or the NDT equipments are the most suitable technique for structural audit. Commonly used methods or commonly used equipments are the rebound hammer and ultrasonic pulse velocity. Also, the rebar locator is one of the equipment in which we can know the steel position or the reinforcement position to carry out any destructive works or drilling works in the concrete. We can see detailed in during the topic. So it is all about the concrete mix design and testing of concrete. Next topic is quality control of concrete. The quality control of concrete included the concrete operations and supervision work during these operations. ज्यावेळी कॉन्क्रीट तयार होत असतं त्यावेळी आपल्याला एक पर्टिक्युलरली अंडर सुपरविजन ऑफ अ टेक्निकल पर्सन हे कॉन्क्रीट प्रपोर्शन पासून म्हणजेच बॅचिंग पासून मिक्सिंग पासून फिनिशिंग पर्यंत एक अंडर सुपरविजन मध्ये किंवा ऑब्झर्वेशन मध्ये ते कॅरी करावं जेणेकरून त्याची क्वालिटी जी आहे ती आपण मेंटेन ठेवू शकतो. त्याच्यामधला पहिला पॉइंट आहे कॉन्क्रीट ऑपरेशन. In concrete operation, there are different operations starting from the batching, mixing, transportation, placing, compaction, curing, etc. So it includes these operations and the sequence of the same. Next one is definition and types of the batching. Batching is the one of the first operation in the concreting in which we make a proportion of the cement, sand, aggregate or the ingredients of the concrete by weight or by volume batching. त्याच्यामध्ये आपण बाय वेट प्रपोर्शन ठेवू शकतो किंवा बाय व्हॉल्यूम. जसं आता साईटवरती आपण एक पाटी सिमेंट, 2 पाटी वाळू आणि 4 पाटी खडी असं आपण एखादं प्रपोर्शन ठरवतो तर त्यात आपण व्हॉल्यूम बॅचिंग म्हणू शकतो. आणि ज्याच्यामध्ये आपण बाय वेट घेतलं 1 kg, 2 kg and 4 kg तर त्याला आपण वेट बॅचिंग म्हणतो. मग त्याचे ॲडव्हान्टेजेस डिसएडव्हान्टेजेस आपण याच्यामध्ये पाहणार आहोत. Mixing is done by the manually or by using the mixers. Generally, for small work, the manual mixing is suitable.
But for mass concreting or large concrete work, we can use the concrete mixer. जनरली आता आपल्याकडं आपल्या याच्यामध्ये स्लॅबसाठी जे आपण जर क्वांटिटी जास्त असते त्याच्यामध्ये आपण कॉन्क्रीट मिक्सर यूज करतो. सो इट इज अ मेकॅनिकल मिक्सर ऑर बाय यूज ऑफ द मशीन्स. तर आपण मिक्सिंग बाय यूज ऑफ मशीन्स म्हणू शकतो. आणि जे आपण स्मॉल वर्क असेल एखादं स्मॉल वर्क त्याच्यामध्ये आपण फक्त मॅन्युअल मिक्सिंग करतो बाय यूज ऑफ लेबर्स. सो दीज आर द मेथड्स ऑफ मिक्सिंग. Next is formwork. The formwork is nothing but a frame in which the concrete is placed to the desired shape. फॉर्मवर्क म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण कॉन्क्रीट प्लेस करतो आणि आपल्याला ज्या रिक्वायर्ड शेप किंवा ज्या शेपमध्ये आपल्याला तो कास्ट करायचा आहे त्याच्यामध्ये आपण कास्टिंग करून घेतो त्याला आपण फॉर्मवर्क म्हणतो. जसं फॉर एक्झाम्पल साईटवरती आता कॉलमचे फॉर्मवर्क जे आपण यूज करतो त्याच्यामध्ये आपण रिक्वायर्ड साईजचं कॉलम कास्ट करून घेतो आपण फॉर्मवर्क म्हणतो. फॉर्मवर्कमध्ये डिफरंट टाईप्स मटेरियल अवेलेबल आहेत. त्याचे ॲडव्हान्टेजेस डिसएडव्हान्टेजेस रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फॉर्मवर्क याचा डिटेल स्टडी अंडर फॉर्मवर्क येतो. नेक्स्ट वन इज स्ट्रिपिंग टाइम फॉर रिमूव्हल ऑफ फॉर्मवर्क. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट point because in this we decide the removal time of the formwork. That is, after setting of the concrete or getting some initial strength, we can remove the formwork. Stripping time म्हणजे ज्यावेळी आपण एखादं कॉन्क्रीट कास्ट करतो आणि फॉर एक्झाम्पल समजा कॉलम असेल तर कॉलम आपण कास्टिंग केलं तर एक वेळेनंतर म्हणजे आफ्टर 10 hours किंवा 12 hours किंवा 24 hours आपण रिमूव्ह करतो. फॉर एक्झाम्पल समजा आपण जर कॉलमचं कास्टिंग केलं असेल आणि 24 hours नंतर आपण जर कॉलमचे फॉर्मवर्क रिमूव्ह केले तर त्याला आपण स्ट्रिपिंग टाइम म्हणतो 24 hours किंवा 1 day. त्याच पद्धतीने प्रत्येक सेक्शन वाईज किंवा मेंबर वाईज किंवा स्पॅन वाईज फॉर्मवर्क रिमूव्हलचा टाइम डिसाईड केला असतो इन डेज मध्ये. त्याला आपण म्हणतो स्ट्रिपिंग टाइम. It is depends upon the span and also the type of the member. Next one is transportation. The transportation of concrete is done by the various method. By use of the transist mixer in RMC plant. Then use of the our pans. जे काही वेळेला आपण ट्रान्सपोर्टेशन करत असताना स्मॉल क्वांटिटी असेल तर साईटवरती जे पॅन्स असतात किंवा पाटी असतात त्याच्यामधून आपण कॉन्क्रीट ट्रान्सपोर्ट करतो. किंवा लार्ज क्वांटिटी असेल तर मग ट्रान्झिस्ट मिक्सर RMC मधनं आपण ते ट्रान्सपोर्ट करतो. अशा बऱ्याचशा मेथड आहेत आणि त्याचं ज्या ठिकाणी ते यूज होईल त्या पद्धतीने आपण ती मेथड्स आपण यूज करतो किंवा आपण ती मेथड डिसाइड करतो फॉर द वर्क. प्लेसिंग इज द वन ऑफ द नेक्स्ट ऑपरेशन इन द कॉन्क्रीट वर्क. In placing, we place the concrete into the formwork. So, the concrete should be placed in such a way that it should be reached up to the corners of formwork. So, after placing, the compaction of concrete is the next operation or next point. The compaction is the most important. The low compaction leads to the formation of voids and over compaction leads to the segregation. There are different equipments
available for the compaction. Vibrators are available. During compaction, we have to take a care that the amount of compaction should be such that it not over compact the concrete, due to which there is a possibility of segregation, and if the amount is low, then there is a formation of the voids. Both are decreases or both causes the decrease in a strength or quality of the concrete. कॉम्पॅक्शन ज्यावेळी आपण साईटवरती करत असतो किंवा कॉन्क्रीटचं करत असतो, त्यावेळी कॉन्क्रीटचं कॉम्पॅक्शन करत असताना जर व्हायब्रेटर वगैरे असेल किंवा जर आपण ओव्हर कॉम्पॅक्शन केलं तर त्याच्यामध्ये जे ॲग्रिगेट असतात त्याची साईज किंवा वेट जास्त असतं, ते शक्यतो बॉटम ऑफ दी फॉर्मवर्कला प्लेस होतात आणि सिमेंटची पेस्ट असेल ती टॉपला येते आणि त्याच्यामुळं सेग्रिगेशन होतं किंवा सेपरेशन होतं कॉन्क्रीटचं, युनिक होत नाही. आणि जर कॉम्पॅक्शन आपण कमी अमाऊंटमध्ये केलं किंवा केलं नाही तर काही ठिकाणी फॉर्मवर्कच्या कॉर्नरपर्यंत कॉन्क्रीट पोचत नाही आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये व्हॉइड्स फॉर्म होतात आणि व्हॉइड्स फॉर्म झाले की लिकेजेस किंवा स्ट्रेंथवरती त्याचा परिणाम होतात. सो वी नीड ए पर्टिक्युलर amount of compaction for good quality of the concrete. Next is finishing of concrete. Finishing of concrete included the work, for example concrete कोबा, त्याच्यामध्ये आपण ग्रीक कोबा वगैरे असेल तो कोबा करतो जेणेकरून जो सरफेस आहे तो प्रोटेक्टेड राहील. फॉर एक्झाम्पल रूफ स्लॅब असेल, त्याच्यामध्ये रूफच्या स्लॅबमध्ये लिकेजेस वगैरे असतील किंवा राहू नयेत पण तो प्रोटेक्ट करावा याच्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये ग्रीट कोबा वगैरे टाकतो जेणेकरून जे आपलं रेन वॉटर असेल ते डायरेक्टली ड्रेन होऊन पास व्हावं. जर रेन वॉटर स्लॅबवरती एकाच ठिकाणी स्टोअर झालं तर त्याच्यामध्ये लिकेजेस किंवा डॅमेजेस होऊ शकतात. मग ते आपण डॅमेज होऊ नयेत आणि आपलं स्लॅबची लाईफ असली किंवा लाईफ ऑफ स्ट्रक्चर इन्क्रीज व्हावी त्यासाठी काही फिनिशिंग वर्क आपण कॅरी करतो, त्याला म्हणतो आपण फिनिशिंग ऑफ कॉन्क्रीट. क्युरिंग ऑफ कॉन्क्रीट. नेक्स्ट पॉइंट, definition of curing. Curing is the process in which we make a concrete or maintain the moisture in the concrete to carry or to continue the hydration reaction. There are various methods of the curing. As per the member and site condition, we can use the useful method. आपल्याकडे जनरली स्लॅबमध्ये आपण बघतो की ज्यावेळी स्लॅब कास्टिंग केल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये पॉन्डिंग करतो किंवा वाफे घालणे म्हणतो आपण. तर वाफे घालून आपण त्याच्यामध्ये पाणी साठवतो, त्याला म्हणतो आपण क्युरिंग बाय युजिंग पॉन्डिंग मेथड. सेकंड, जर आपल्याकडे कॉलमचं आपण कास्टिंग केलं तर कॉलमवरती आपण जे पाणी असेल ते स्प्रिंकल करतो, स्प्रिंकलिंग मेथड म्हणतो. किंवा काही ठिकाणी आपण गनी बॅग जे असतात, जे आपल्याकडे सुती पोती म्हणतो त्याला आपण, ते आपण कॉन्क्रीटला ओव्हरलॅप करून ठेवतो आणि त्याच्यावरती आपण वेट करून ठेवतो. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड दॅट इज क्युरिंग बाय युजिंग वेटेड गनी बॅग्स. असे वेगवेगळ्या प्रकारचे मेथड आहेत, त्याचा स्टडी या क्युरिंग ऑफ कॉन्क्रीटमध्ये होईल. वॉटरप्रूफिंग, इट इन्क्लुडेड method of waterproofing, chemical use for waterproofing, and application of waterproofing for different type of the work. Next is joint in concrete construction. When there is the work is carried out in different parts, then we require the joints. So to study, or this point included the study of the various types of joint and their arrangement in a structure. ज्यावेळी एखादं कॉन्क्रीट वर्क लार्ज क्वांटिटीमध्ये असतं त्यावेळी ते एकाच वेळी कास्टिंग करणं थोडंसं डिफिकल्ट असतं. मग त्या केसमध्ये आपण त्याच्यामध्ये बाय युजिंग स्टील बार्स असतील किंवा वेगवेगळ्या मेथडने आपण त्याच्यामध्ये जॉईंट
ठेवतो, जेणेकरून ते वर्क पुढे कॅरी करू आणि त्याच्यामध्ये फेल्युअर वगैरे राहणार नाही किंवा क्रॅक्स वगैरे डेव्हलप होणार नाही. पण काही ठिकाणी आपण परमनंटली किंवा ज्यामध्ये जर लेंथ वगैरे जास्त असेल किंवा काही वेळेला टेम्परेचर व्हेरिएशनमुळं जे एक्सपान्शन आणि कॉन्ट्रॅक्शन होतं कॉन्क्रीटचं, त्याच्यामुळे क्रॅक्स डेव्हलप होतात. मग ते क्रॅक्स डेव्हलप होऊ नये म्हणून आपण ठराविक डिस्टन्सला त्याच्यामध्ये आपण जॉईंट क्रिएट करतो, जेणेकरून ते जे एक्सपान्शन किंवा कॉन्ट्रॅक्शनसाठी स्पेस लागेल तो रिलीज होईल किंवा एक्सपान्शन कॉन्ट्रॅक्शन त्याच्यामध्ये मुळे स्ट्रेसेस डेव्हलप होणार नाहीत आणि तो कॉन्क्रीट किंवा जो स्ट्रक्चर आहे आपला त्याच्यामध्ये क्रॅक्स डेव्हलप होणार नाहीत. अशा प्रकारे देखील आपण काही जॉईंट एक पर्टिक्युलर मेंबर्समध्ये किंवा स्ट्रक्चरमध्ये क्रिएट करतो. याचा पूर्ण स्टडी या पॉइंट अंडर आपण पाहणार आहोत. सो इट इज ऑल अबाउट क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द कॉन्क्रीट. क्वालिटी कंट्रोल इज मोर इम्पॉर्टंट. जर आपण साईटवरती मटेरियल चांगलं आणलं असेल, गुड क्वालिटी ऑफ सिमेंट, ॲग्रिगेट, सँड अँड मिक्सचर्स, पण जर एखाद्या कॉन्क्रीट ऑपरेशनमध्ये जर आपण फॉल्टी वर्क केलं, then it definitely affect on the quality of the concrete. From proportion म्हणजे मिक्स प्रपोर्शन डिसाईड करण्यापासून क्युरिंग पर्यंत जर आपण सगळेच जे ऑपरेशन्स असतील ते आपण अंडर सुपरविजन व्यवस्थित जर आपण मेंटेन केले किंवा कॅरी केले, तरच आपल्याला गुड क्वालिटीचं कॉन्क्रीट आपण डेव्हलप करू शकतो किंवा तिथे मेंटेन करू शकतो. सो नेक्स्ट टॉपिक इज chemical admixture in concretes, special concrete and extreme weather concreting. Point number first, purpose of using admixture. Admixture is nothing but the ingredients other than the cement, sand, aggregate and water. जनरली कॉन्क्रीट मध्ये आपण सिमेंट, खडी, वाळू आणि पाणी मिक्स करून यूज करतो. पण ज्यावेळी एखादा आपल्याला पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी चेंज करायचं असेल किंवा पर्टिक्युलर टाईपचं कॉन्क्रीट तयार करायचं असेल, तर त्या ठिकाणी आपण एखादं स्पेशल केमिकल त्याच्यामध्ये ऍड करतो. फॉर एक्झाम्पल, ज्यावेळी आपण स्लॅब चालू असतो त्यावेळी स्लॅबमध्ये आपल्याकडे केमिकल्स वगैरे टाकतात. फॉर एक्झाम्पल डॉक्टर फिक्सिट असेल किंवा अदर केमिकल्स किंवा काही ठिकाणी आपण पावडर देखील यूज करतो, जेणेकरून त्याची स्लॅबमध्ये जे आपण कॉन्क्रीट करतो त्याची वर्कॅबिलिटी वाढेल किंवा लिकेजेस फॉर्म होणे किंवा काही ठिकाणी स्ट्रेंथ वाढण्यासाठी देखील आपण ॲडमिक्चर यूज करतो. असे वेगवेगळे त्याचे पर्पज आहेत किंवा त्याचा यूज आहे, त्याचा स्टडी याच्यामध्ये आपण करणार आहोत. नेक्स्ट आहे प्रॉपर्टीज अँड ॲप्लिकेशन फॉर डिफरंट टाइप्स ऑफ ॲडमिक्चर. There are number of admixture like plasticizer, super plasticizer, waterproofing. So in this point we study about the properties of these all admixtures, also their use or their applications for different type of the work. Depending upon the type and need of the work, we decide the type of the admixture. Next is properties, advantages and limitation of the special concrete. In some cases, we required to prepare a special concrete like high strength concrete and low weight concrete. So there are number of concrete which are categorized as special concrete. In this point, we study about the properties, their advantages, limitation, and also their applications. Next one is effect of cold weather and hot weather concreting. ज्या ठिकाणी टेम्परेचर खूप कमी असतं त्या ठिकाणी जर आपण कॉन्क्रीट कास्टिंग केलं, वेअर वी कास्ट द कॉन्क्रीट, देन इट विल नॉट सेट इन पर्टिक्युलर टाइम. सो वी नीड सम ॲडमिक्चर्स टू ॲड इन इट फॉर डिक्रीज द सेटिंग टाइम. जर टेम्परेचर फार कमी असेल तर त्या केसमध्ये हायड्रेशन रिॲक्शनचा रेट कमी होतो आणि तो हायड्रेशन रिॲक्शनचा रेट जर कमी झाला तर कॉन्क्रीट लवकर सेट होत नाही आणि आपण फॉर्मवर्क देखील ठराविक किंवा रिक्वायर्ड जे आपल्याला स्पेसिफिक
टाइम आहे त्याच्यामध्ये आपण रिमूव्ह करू शकत नाही. मग त्या केसमध्ये कॉन्क्रीट लवकर सेट व्हावं याच्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये काही ॲडमिक्चर्स ॲड करतो. फॉर एक्झाम्पल ॲक्सेलरेटर आहे, जो आपण ॲड केला तर त्याच्यामध्ये कॉन्क्रीटचा रेट ऑफ हीट ऑफ हायड्रेशन वाढतो आणि त्याच्यामुळे सेटिंग फास्ट होतं आणि आपण फॉर्मवर्क देखील रिमूव्ह करू शकतो. सेम इन हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग, बट इट इज अपोजिट ॲज पर द कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग. ज्यावेळी टेम्परेचर जास्त असेल किंवा 40 टू 45च्या डिग्रीच्या जास्त असेल, तर त्या केसमध्ये ज्यावेळी आपण पाणी ॲड करतो, सिमेंट इन्ग्रेडियंट्स बाकीचे सगळे सिमेंट, सँड, ॲग्रिगेट वगैरे, त्यावेळी ड्यू टू टेम्परेचर द रेट ऑफ हायड्रेशन इन्क्रीजेस. त्या केसमध्ये रेट ऑफ हायड्रेशन इन्क्रीज होतो आणि त्यामुळे सेटिंग फास्ट होतं. हे जे सेटिंग आहे ते फास्ट झाल्यामुळे आपण जे कॉन्क्रीटचे ऑपरेशन्स आहेत, मिक्सिंग असेल, ट्रान्सपोर्टेशन असेल, बेसिंग असेल, हे आपण तेवढ्या वेळेमध्ये करू शकत नाही आणि कॉन्क्रीट आपलं सेट होऊन त्या साईटवरती हार्ड व्हायला चालू होतं. So to avoid this, we use the admixture like retarder. Retarder increases the setting time of the concrete, due to which concrete remain in a plastic stage for greater time, in which we can carry out the operations like mixing, transportation, placing and compaction. काही वेळेला जर आपलं रेडीमिक्स प्लांट पासून साईटचं डिस्टन्स जास्त असेल तर त्या केसमध्ये कॉन्क्रीट सेट होऊ नये म्हणून कॉन्क्रीट मिक्सरमध्ये जसं रिव्हॉल्युशन्स चालू असतात किंवा मिक्सिंग चालू असतं किंवा काही वेळेला आपण त्याच्यामध्ये आपण ॲडमिक्चर यूज करू शकतो की जेणेकरून त्याचं सेटिंग टाइम जो आहे तो वाढेल आणि ज्याच्यामुळे कॉन्क्रीट काय राहील, लिक्विड स्टेटमध्ये राहील. डिपेंडिंग अपॉन साईट कंडिशन किंवा जसं आपल्याला साईटवरती कंडिशन आहे त्या पद्धतीनं आपण सेटिंग टाइम वाढवणे किंवा सेटिंग टाइम कमी करणे यासाठी आपण डिफरंट टाईपचे ॲडमिक्चर यूज करतो. ह्या पॉईंटमध्ये आपण कोल्ड वेदर आणि हॉट वेदर मध्ये कॉन्क्रीट करताना कोणत्या कोणत्या स्टेप फॉलो करायला पाहिजे, काय गाईडलाईन आहेत त्याचा स्टडी आपण करणार आहोत. इट इज ऑल अबाउट टॉपिक नंबर 6, केमिकल ॲडमिक्चर इन कॉन्क्रीट, special concrete and extreme weather concreting. Next one is we go for the course outcomes, that is COs for the subject concrete. These are the COs, that is course outcomes. First, use of relevant type of the cement in different site condition. Related to the topic number first, that is after studying this topic we can know the use of the relevant or suitable type of the cement in different site conditions. Second is use of the relevant aggregate for required concrete work. Related to the topic number 2, that is aggregate. By studying the aggregate topic we can, or anyone can know the use of the suitable aggregate for the different type of the concrete works. Third one is prepare a concrete of desired compressive strength, that is concrete mix design. In concrete mix design, concrete, related to the topic number 3, concrete, in which we can prepare or after studying the concrete we can know the preparation of concrete or about information how to prepare the concrete of required strength. 4 number, prepare a concrete of required specification. It is related to the topic number 4, in which we can know the, or from which we can know how to prepare or how to make a concrete of required specification.
CO number 5, that is maintain the quality of concrete. It is related to the topic number 5. After studying the topic number 5, we can know how to maintain the quality of concrete during the various operations on site. Last, use of relevant admixture for concreting for different weather condition. It is related to the topic number 6. After go through the topic number 6, we can know the use of the particular admixture for different type of the work and also for the different weather conditions. Okay. Hope you understand all the contents of the each topic. याच्यानंतर आपण सिलेबस साठी जाणार आहोत पुढच्या लेक्चर मध्ये. याच्यामध्ये आपण मॅक्झिमम सगळे पॉइंट कव्हर केले आहेत जे कंटेंट असतील सिलेबसचे प्रत्येक टॉपिकचे. पण एखादा पॉइंट वगैरे मिस झाला असेल तर आपण ॲज युजुअल आपण ज्यावेळी सिलेबस घेऊ त्यावेळी प्रत्येक टॉपिक मध्ये तो कव्हर केला जाईल. कोर्स आउटकम किंवा बाकीचे जे आहेत त्याच्याबद्दल तुम्हाला जास्त इन्फॉर्मेशन योग्य वेळी तुम्हाला इन्फॉर्म केलं जाईल किंवा सांगितले जाईल. So I say thank you for joining with us, and next lecture we go for the syllabus with one of the topic. Thank you very much.